اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹائپس آف آرگومنٹس ہیں۔ جب ہم لوگ دلیل دیتے ہیں خدا کے ہونے کی یا نہ ہونے کی، ملحد دلیل دیتے ہیں، تو اس کو ہم کس بیس پہ پرکھیں گے، اس آرگومنٹس کو کس بیس پہ پرکھیں گے، یا سائنس کی جو دلیل ہیں وہ کس بیس پہ ہوتی ہیں، اور سائنس کے سے ہٹ کے جو دلیلیں ہیں وہ کس بیس پہ ہوتی ہیں، یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹائپس آف آرگومنٹس میں دو آرگومنٹس کی ٹائپس ہیں۔ ایک انڈکٹیو آرگومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ضمنی آرگومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے ڈیڈکٹیو آرگومنٹس۔ اب جو انڈکٹیو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انڈکٹیو آرگومنٹ یہ ہے کہ جو جزیے سے کلیے پہ استدلال کیا جاتا ہے اس کو انڈکٹیو آرگومنٹس کہتے ہیں۔ ایک رزلٹ ہم نکالتے ہیں پرٹیکولر انسیڈنٹ سے ایک رزلٹ نکالنا، اس کو انڈکٹیو آرگومنٹ کہتے ہیں۔ اور جو ڈیڈکٹیو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ ہے کلیے سے جزیے پہ استدلال ہوتا ہے۔ اب انڈکٹیو آرگومنٹ کی ہم جب اگزامپل لیں گے تو اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ انڈکٹیو آرگومنٹ کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گلوز پہن کے باکسنگ کر رہا ہے تو اس کو چوٹ نہیں لگ رہی، ہم اسی طرح 4-5 لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو گلوز پہن کے باکسنگ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ چوٹ نہیں لگتی، تو ہم اس کا سہارا لے کے یہ سمجھیں گے اور یہ رزلٹ ڈرائیو کریں گے کہ کیونکہ جز کو ہم نے دیکھا ہے، کچھ انسیڈنٹس کو دیکھا ہے، تو اس جزیے سے ہم یہ کلیہ نکالیں گے، یہ فارمولہ نکالیں گے اور اس چیز پہ استدلال کریں گے کہ جو بھی گلوز پہن کے فائٹ کرے گا یا باکسنگ کرے گا اس کو چوٹ نہیں لگے گی۔ تو سائنس کا سارا علم، سہارے کا سارا سہارا وہ انڈکٹیو آرگومنٹ پہ بیس کرتا ہے، کیونکہ آپ جزیے سے جب کلیہ نکالیں گے تو سائنس بھی ایک تجربہ کرتی ہے اور اس جزیے پہ پوری کلیے پہ اس جزیے کی مدد سے استدلال کرتی ہے۔ اور جو ڈیڈکٹیو آرگومنٹ پہ چلیے، ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کیا تھا کہ کلیے سے جزیے پہ استدلال ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل اس میں مثال یہ دیتا ہوں میں کہ تمام مرد جو ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں، یا تمام انسان فنا ہونے والے ہیں، تو زید کیونکہ ایک انسان ہے تو لہٰذا زید بھی فنا ہونے والا ہے۔ تو اس میں ہم نے کلیے سے، کیونکہ ایک کلیہ ہے جو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے، تمام انسان جو ہے وہ فنا ہونے والے ہیں، چونکہ زید جو ہے وہ انسان ہے اس لیے زید بھی فنا ہونے والا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیڈکٹیو آرگومنٹ، کہ ہم نے کلیے سے ایک جزیہ پہ استدلال کیا ہے، یہ ڈیڈکٹیو آرگومنٹ ہے۔ اب جو سائنس کی ساری بیس ہے وہ انڈکٹیو آرگومنٹ پہ ہے، جو ظن ہے، ضمنی، جس کو ہم آرگومنٹ کہتے ہیں، ضمنی دلیل کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سائنس کا جو نالج ہے وہ لیمیٹڈ ہو گیا، کیونکہ وہ جزیے کی بیس پہ، کلیے پہ استدلال کر رہی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جزیہ جو ہے سارے جزیے ایک جیسے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے جو اگزامپل ہم نے دیکھی کہ اس اگزامپل میں اگر 10 بندوں کو گلوز پہن کے فائٹ کرنے سے چوٹ نہیں لگی، شاید 100 میں سے ایک بندے کو چوٹ لگ جائے، تو اس پہ چانسز آف ایررز لازمی رہتے ہیں انڈکٹیو آرگومنٹ میں۔ اسی طرح سائنس کی کئی تھیوریز آتی ہیں یا کئی تجربات آتے ہیں جو بعد میں اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو بولیں گے ہم کہ سائنس لمیٹڈ ہے، اور اس کو بولیں گے کہ انڈیفینٹ ہے، سائنس قطعی نہیں ہو سکتی۔ کل کو سائنس کچھ اور کہہ رہی تھی کسی ایک بات پہ، اور آج سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے۔ پہلے سائنس کہتی تھی زمین فلیٹ ہے، اور آج سائنس کہتی ہے زمین گول ہے۔ اس لیے ہم سائنس کی کسی چیز کو بھی اس پہ کمپلیٹ ڈیفینیٹ نہیں کہہ سکتے، اور یہ انڈیفینیٹ ہے۔ اسی طرح انڈیفینیٹ ہے، انڈیفینیٹ جو ایوولوشن ہے، جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ رچرڈ ڈاکنز
जो एथीस्ट्स का या मुल्हदों का बड़ा माना जाता है, उसकी जो अपनी किताब है उसने जो दलील पेश की है वो सबसे बड़ी ये लोग सहारा लेते हैं डार्विनिज़म का, कि डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि एज इट इज़ खुद ब खुद एवोल्यूशन होती गई, इंसान एक सेल से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर होता गया, मतलब जो लाइफ है यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर होती गई और इस तरह से एनिमल्स वजूद में आए, फिर एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग वजूद में आया। इसकी कोई दलील साइंस के पास नहीं है और ये इस सिर्फ इंडेफिनेट नॉलेज है जिसकी कोई दलील नहीं है, कोई कतई दलील नहीं है इसको हम कहेंगे कि ये जो है बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो साइंस इस बात पे जो मुल्हिद हैं वो साइंस का सहारा लेते हैं कि जो इंसान है वो एवोल्यूशन के नतीजे में वजूद में आया है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जो डार्विन की अपनी बात के अगेंस्ट जाता है। डार्विन का जो बायोग्राफी है अगर आप देखें, मैं उसको शेयर भी कर दूंगा, उसमें उसने खुद तस्लीम किया है कि ये इतनी बड़ी कायनात में जो नज़्म नज़र आता है, जो रब्त नज़र आता है और जो यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली चीज़ें चल रही हैं पूरी कायनात में, ये मुझे मजबूर करती हैं, डार्विन कहता है, मुझे मजबूर करती हैं कि मैं ये मानूं कि एक हायर बीइंग है, एक बनाने वाला है, एक ऐसी ज़ात है जो इंसान की तरह इंसान से बढ़ के कायनात को चलाने वाली है। तो जो डार्विन खुद ये कह रहा है और उनकी थ्योरी की बेस पे आप इल्हाद की इमारत खड़ी करते हैं। इस तरह साबित हो गया कि साइंस क्योंकि लिमिटेड है और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इसी तरह से जो इंडक्टिव आर्गूमेंट की बेस पे आप पेश कर रहे हैं जो कि इनडेफिनेट है, जो आप कतई तौर पर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, तो इसकी बेस पे इल्हाद को भी आप बिल्कुल सही नहीं कह सकते, बिल्कुल एक फजूल चीज़ है। जो जिस थ्योरी की बेस पे आज के जो बाबाए इल्हाद हैं वो सहारा लेके इल्हाद को प्रमोट कर रहे हैं, वो उस थ्योरी का बनाने वाला ही खुदा के वजूद का इकरार कर रहा है, तो सारी की सारी दीवार इल्हाद की यहीं पे गिर जाती है। तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो इस कायनात की खालिक है और इतनी बड़ी कायनात को नज़्म के साथ चला रही है, छोटे से छोटे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर और ह्यूमन बीइंग होमो सैपियंस और हर चीज़ को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। और ये आम बंदा जिसको साइंस का नहीं भी पता, वो भी इस चीज़ को कायनात को देख के और इस नज़्म को देख के ये इकरार कर सकता है और ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इसका कोई बनाने वाला लाजमी मौजूद है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, और हर चीज़ को साइंस से साबित करना भी बेवकूफ़ी है। मिसाल के तौर पे एक इंसान को भूख लगती है, उसे साइंटिफिकली इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे भूख लगी है, उसका सिस्टम, उसका दिमाग उसको बताएगा कि मुझे भूख लगी है। बेशक सिस्टमेटिकली भूख लगती है तो मुल्हिद लोग कहेंगे कि ये साइंस की बेस पे साबित हो रहा है, इंसान के अंदर हार्मोन जनरेट होते हैं, ग्लैंड्स काम करते हैं और उसकी बेस पे इंसान को दिमाग में सिग्नल जाते हैं कि भूख लगती है। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान को ये ऑटोमेटिक पता लग रहा है, बेशक पीछे साइंटिफिक मेथडोलॉजी है, लेकिन इंसान को इसमें लेबॉर्ट्री में जाके रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, इंसान को दिमाग को पता लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को साइंटिफिकली लैब में जाके साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि भूख लग रही है कि नहीं लग रही। इंसान के इमोशंस हैं, इंसान की मोहब्बत है, इंसान की नफ़रत है, इसको लेबॉर्ट्री में लेके जाने की ज़रूरत नहीं, ये इंसान को खुद पता लगता है। ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो साइंस के स्कोप में नहीं आती। तो ये कहना कि हर चीज़ साइंस से प्रूव हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो लोग सिर्फ साइंस को लेकर चलते हैं उनको चाहिए कि बाकी चीज़ों को भी सामने मद्देनज़र रखें, तो उन्हें मज़ीद समझ आएगी और खुले दिल से तस्लीम करें, इस कायनात को देखें, इस पर गौर व फिक्र करें, अपने दिमाग को न्यूट्रल करके और अपने दिमाग की जो बिल्कुल जो मस्क शुदा दिमाग है उसको ख़त्म करके बिल्कुल रिवर्स पे लेके आएँ और उसको न्यूट्रल करके सोचेंगे, तो हर इंसान जो कि अभी फितरत के ऊपर है उसको लाजमी इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि
اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ایک بنانے والی ذات موجود ہے سب کو۔ جزاک اللہ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنے کمنٹس اور ریکمنڈیشن ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔